but don't tell that. ఆ రీతిగా మీరు చేయవద్దు. So let us concentrate on what the Lord is saying unto us. It is not me or not Brother Kiran. What the Lord is saying unto us, that is more important. కనుక మరి చెప్పబడే వాక్యం మీద మీ ధ్యానం ఉంచాలని కోరుతూ ఉంటున్నాం. అంటే నేను మాట్లాడటం కాదు, లేదా సహోదరుడు తర్జుమా చేయటం కాదు, కానీ అది దేవుని నోటి నుండి వచ్చు మాటలై ఉంటున్నాయి. Shall we read Romans 8th chapter verse 37 altogether? మన ముఖ్యాంశము రోమిలికి రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 37వ వచనాన్ని దయచేసి అందరం కలిసి చదువుకుందాం. Romans 8:37 altogether. రోమిలికి రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 37వ వచనం దయచేసి అందరం కలిసి చదువుకుంటాం. అయినను మనలను ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనం వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయం పొందుచున్నాము. ప్రార్థన చేసుకుంటాం. Father, we praise thee for the joy given unto us to enter in thy courts, O Lord, especially this day. The whole world is, or especially America, is celebrating the 250th, O Lord, Independence Day. But, O Lord, in one sense, it is not a true independence because still we can see the crime, peacelessness, wars, and all these things. But we thank you for the wonderful liberty, peace thou hast given unto us in Lord Jesus. The Son has made us free from our sins. That's why we are able to enjoy the true independence, the true emancipation, O Lord. And, O Lord, as thy blood-born children today, as we are gathered in thy house, like, O Lord, a servant looks unto his master, we are looking unto you so that thou may speak unto us the wonderful words of life. And, O Lord, as we are opening thy word, open thou thy mouth and speak to us. When you are speaking unto us, open thou our eyes of understanding, so that we may behold the wondrous things out of thy law. So we thank thee for every brother, every sister, young people, little ones whom thou hast brought into thy house. Bless them, every one of them without any exception. Some of our dear ones are laboring behind the curtain. So many people are praying across the world. We remember their prayers. And, O Lord, what all we do in thy presence, it may bring glory unto thy holy name. Corporately, it may edify us, and individually, it may encourage and revive us. With new decisions, we may leave this compound, bringing all of us under the sprinkling of thy precious blood. Once again, acknowledging our unprofitability, both of us, to stand before thy precious people, claiming thy promises, expecting great things. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. The day when we are born again, the day when we become the children of God, ఏ దినమైతే మనం తిరిగి జన్మించినామో, ఏ దినమైతే మనం దేవుని బిడ్డలంగా కాబడినామో, the Lord will have very high hopes on us. ప్రభువారు మన పట్ల ఎంతో గొప్ప ఆశను కలిగి ఉంటున్నారు. When a small child is born in our family, మన కుటుంబాల్లో ఒక చిన్న బిడ్డ పుట్టినప్పుడు that fellow is not even 1 foot. ఆ చిన్న బిడ్డ ఒక అడుగు కూడా ఉండడు. But what we have to do? He must become an engineer. We have to send him to America. We have to. So many thoughts will be there to the parents. కనుక అలా బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే వాడు పెద్దవాడు కాకమునిపే నేను వాడిని ఇంజనీర్ చేయాలి, లేదా అమెరికా పంపించాలి. ఆ బిడ్డ విషయంలో మనం ఎన్నో ప్రణాళికలు కలిగి ఉండి ఎంతో ఆశను మనం వారి పట్ల కలిగి ఉండేవారిగా ఉంటాం. The loving God, rather the loving Father, he is having very high hopes on each one of us. ప్రేమగల దేవుడు, దానికంటే మించి ప్రేమగల తండ్రి మన విషయంలో కూడా అంతకంటే మించిన ఆశను కలిగి ఉంటున్నారు. Yeah, my children, they are not only they must be victorious or conquerors, but they must be more than conquerors in their lives. ఆయన పిల్లలముగా ఈ లోకంలో విజయవంతులు మాత్రమే కాదు, కానీ అత్యధిక విజయవంతులము కావాలని ప్రభు కోరుతూ ఉంటున్నాడు. And for that, he arranges all the needed resources. దాని కొరకై మనకు అవసరమైన సదుపాయాలన్నిటినీ కూడా ప్రభు ఏర్పాటు చేసి ఉంటున్నాడు. But many times, instead of using those resources, we'll be neglecting them. Sometimes we'll be misusing them, and ultimately we are not reaching the goals. అనేక మార్లు ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన సదుపాయాలని మనం వినియోగించడానికి బదులు వాటిని దుర్వినియోగపరిచే వారంగా, వాటిని మనం వాటిని వ్యర్థపరిచే వారంగా మనం ఉండేవారుగా ఉంటున్నాం. One of the names the Lord has given to his children is, if you read in I think Isaiah 49:2,
you and I are arrows in the hands of God. యెషయా గ్రంథం 49 2 అనుకుంటున్నాను. మరి దేవుని పిల్లలకు దేవుడిచ్చిన ఒక పేరు ఏంటంటే మరి నా అంబుల పొదిలో బాణములు అని చెప్పాడు. You and I are arrows. నీవు నేను ఆ వాడిగల బాణములు ఉంటున్నాం. In other words, వేరే మాటలో చెప్పాలంటే whenever a hunter or whenever an archer, when he loses the arrow from the bow, every time he loses the bow with a target, isn't it? ఒక వేటగాడు తన బాణాన్ని మరి సంధించి వదిలినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా ఒక గురిని కలిగి దాన్ని వదిలేవాడిగా ఉంటాడు. There is a target, there is a goal, it must strike. మరి ఒక గురిని అది ఖచ్చితంగా వెళ్ళి తగిలేదిగా ఉండాలి. No archer or no hunter will lose the arrow without having any aim. మరి ఏ బాణం వేటగాడి కానీ ఆ బాణం వేసేవాడు గురి లేకుండా ఎప్పుడు కూడా బాణాన్ని వదలడు. What about our Lord? మన యొక్క ప్రభు విషయం ఏమిటి? When he is calling you and me as arrows, he has sent us to this world keeping a target, a goal for our lives to reach. నిన్ను నన్ను ప్రభువారు ఆ బాణములతో పోలుస్తూ ఉంటే మరి ఒక గురి కలిగి నిన్ను నన్ను ఆయన ఈ లోకానికి పంపించి ఉంటున్నాడు. The Lord will not do any wasteful things. ఏదో వ్యర్థమైన పనులు ప్రభు ఎప్పుడు చేయడు. He will not do any time pass things like you and me. నీవు నేను మరి సమయాన్ని వ్యర్థపరిచినట్లు ఆయన చేయడు. But with a purpose the Lord has sent you to this world. కనుక ఒక ఉద్దేశం కలిగి దేవుడు నిన్ను నన్ను ఈ లోకానికి పంపించినాడు. And he will be giving or providing the needed resources so that you and I may reach that goal. దానికరికే ఆ గురిని మనం చేరుకోవాలని దానికి కావలసిన సదుపాయాలన్నింటినీ కూడా ప్రభు ఏర్పరిచినాడు. As our the earthly father provides the money to pay the fees, or giving us a vehicle to go to the college, and like that the heavenly father, he provides all the needed resources. మరి భూ సంబంధమైన తండ్రులుగా పిల్లలకు ఆ కాలేజీకి సంబంధించిన డబ్బు కట్టడానికి మనం ఏ రీతిగా ఏర్పాటు చేస్తామంటామో ప్రభు కూడా మనకు అలాంటి సదుపాయాలు చేశాడు. But sad thing is, many times we are not able to reach the goal. Why? Because some splinters will be there, sudulu mudulu antam, and that will be diverting. If you see the dynamics of the movement and all these things, instead of reaching the goal, we will be hitting the other target, spoiling the other fellow. అయితే దుఃఖకరమైన విషయం, దేవుడు మనకి ఏర్పరిచిన ఆ గురిని మనము మరి తప్పిపోయే వరంగా మన జీవితాల్లో వచ్చే ఆ సుడుల వల్ల మనం వెళ్ళాల్సిన దిశ నుంచి మనం మారిపోయే వరంగా ఉంటున్నాం. Recently, I attended a marriage. Not attended, but they called me. ప్రస్తుతం అందే ఒక వివాహానికి నన్ను ఆహ్వానించినారు. And that brother, that bridegroom was, he came to the Lord when I shared the word of God in some place. God has used that word. మరి నేను ఒక స్థలంలో ప్రభు వాక్యాన్ని పంచుకుంటున్నప్పుడు ఆ యొక్క పెళ్లి కుమారుడు అక్కడికి వచ్చి దాన్ని విన్నాడు. పెళ్లి కుమారుడు విన్నాడు, మారు మనసు పొందాడు. మారు మనసు పొందాడు. He came to that meeting. ఆ యొక్క కూడికి వచ్చాడు. So he repented for his sins. మరి తన పాపం విషయమై పశ్చాత్తాపడ్డాడు. So at the time of marriage, అవివాహ సమయంలో they told the bride, పెండ్లి కుమార్తెతో ఈ రీతిగా చెప్పారు, I want to invite Brother John Victor to share the word of God. The registrar will be, some servant of God will be there to register our marriage. మన వివాహం కొరకై వాక్యం పంచుకోవడానికి సోదరులు జాన్ విక్టర్ గారిని నేను ఆహ్వానించాలనుకుంటున్నాను, ఒక సేవకుడు రిజిస్టర్ లో సంతకం పెడతారని చెప్పాడు. And the girl also told, I also came to the Lord when Brother Victor has given the word of God. ఇప్పుడు ఆ పెండ్లి కుమార్తె కూడా మరి సోదరుల జాన్ విక్టర్ అంకుల్ గారు మరి వాక్యం చెప్పినప్పుడే నేను కూడా మారు మనసు పొందాను. ఎవరు వందో లేదో తెలీదు. So yeah, I also came to the Lord. ఆమె నేను కూడా ఆ రీతిగానే ప్రభువును మరి నమ్ముకున్నానని చెప్పాను. Ultimately I went and shared the word of God. ఇక చివరికి మరి నేనే వెళ్ళి అక్కడ మరి దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకున్నాను. And after the word of God is shared, after marriage is over, one after another they are coming to wish the newly wedded couple. వాక్య పరిచర్య అయిపోయింది, వివాహం అయిపోయింది. తర్వాత ఆ నూతనంగా వివాహం చేయబడిన నూతన దంపతులను కలుసుకోవడానికి ఒకరి తర్వాత ఒకరు వస్తూ ఉన్నారు. And one after another they are telling, wish you happy and successful married life. వచ్చి మరి విజయవంతమైన మరి ఫలవంతమైన వివాహ జీవితం మీరు కలిగి ఉండాలని ఆశిస్తున్నాం. నేను ఊరు నుంచి వచ్చానని మర్చిపోయి, నేను సౌదీలో ఊరు నుంచి వచ్చానని మర్చిపోయి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన సంగతి ఇంక మర్చిపోయారు. వాడు ఏదో అన్నాడని నేను కూడా విష్ యూ హ్యాపీ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ మ్యారీడ్ లైఫ్ ఐ సెడ్. నేను కూడా వెళ్ళి మరి అదే రీతిగా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలిపాను. విష్ యూ హ్యాపీ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ మ్యారీడ్ లైఫ్. సంతోషకరమైన మరి ఫలవంతమైన వివాహ జీవితాన్ని మీరు కలిగి ఉందిగాక. అండ్ బోత్ bride and bridegroom, they are loving me.
పెళ్లి కుమారుడు పెళ్లి కుమార్తె ఇద్దరు నన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు. The moment when I said, wish you happy and successful married life, ఏ క్షణమైతే నేను ఆ రీతిగా వారికి శుభాకాంక్షలు చెప్పానో, happy and successful అన్నగా అన్న పెళ్లి గుర్తొచ్చి మాటలు వస్తలేదు. See how much joyful he is. ఎప్పుడైతే సంతోషకరమైన ఫలవంతమైన వివాహ జీవితం కలిగి ఉండాలని నేను వారికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఉన్నాను, immediately that bridegroom left the hand of the bride. వెంటనే పెళ్లి కుమారుడు ఏం చేశాడంటే ఆ పెళ్లి కుమార్తె చెయ్యి వదిలేశాడు. నన్ను పక్కకి తీసుకెళ్ళి పక్కకి తీసుకెళ్లి, అన్న, how to have successful marriage life, that also you tell now. అన్న ఏ రీతిగా విజయవంతమైన ఆ సంతోషకరమైన వివాహ జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలో అది ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు అని అంటున్నాడు. ఎవడో అన్నాడని నేనన్నా అంటారా? ఇంతకు ముందు ఎవరో వచ్చి నిన్న ఆ రీతికి నీతో అన్నారని నేను కూడా అంతే అన్నాను. నేను కూడా ఇంగ్లీష్ లో విష్ చేద్దామని సక్సెస్ఫుల్ ఆ ఫుల్ ఈ ఫుల్ అన్నాడు. నేను కూడా ఇంగ్లీష్ లోనే నిన్ను శుభాకాంక్షలు చెప్పాలని సక్సెస్ఫుల్ అది అని అన్నాను. దొరికిపోయాను. దట్ గర్ల్ ఈస్ టెల్లింగ్. అప్పుడు ఆ అమ్మాయి అంటున్నది, అంకుల్ యూ టెల్ అంకుల్, ఐ ఆల్సో విల్ హియర్. అంకుల్ గారు మీరు చెప్పండి, నేను కూడా వినాలనుకుంటున్నాను. Because we are both of us are born again when you shared the word of God. ఎందుకంటే మీరు వాక్యాన్ని పంచుకున్నప్పుడే మేమిద్దరం కూడా తిరిగి జన్మించినాము. I was in a very very awkward situation on that day. మరి ఆ దినాన ఎంతో క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో ఉండినాను. ఎటు చూడాలో తెలియలేదు. మరి ఎక్కడ ఎటు చూడాలో తెలియలేదు. చూడాలో తెలియనప్పుడు పైకి చూడటం మనకు అలవాటు. ఎటు చూడాలో మనకు తెలియనప్పుడు మనకు పైకి చూడటం అలవాటు. ప్రభువా ఈ స్థితి నుంచి తప్పించు, ఈ స్థితి నుంచి నన్ను తప్పించు. గివ్ మీ సమ్ థాట్. ఏదో ఒక తలంపు నాకు ఇవ్వు. గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ థాట్. అప్పుడు ఒక దేవుడు నాకు ఒక తలంపు ఇచ్చినారు. వాట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్? మరి విజయవంతమైన ఫలవంతమైన జీవితం అంటే ఏంటి? నాట్ టు డూ 100 things which God has not given to you. దేవుడు ఇవ్వని ఏదో 100 పనులు చేయటం కాదు. For which God has sent you to this world. Yes, you must reach that goal. That is the successful life. దేని కొరకై ప్రభు నిన్ను లోకానికి పంపించినాడో దాన్ని చేరుకోవటమే విజయవంతమైన జీవితం. Lord Jesus Christ says in John's Gospel 17:4, the work which thou hast given unto me I have finished. యోహాను సువార్త 17:4 ప్రభువా నీవు నాకు అప్పగించిన పనిని నేను నెరవేర్చితిని అని చెప్పాడు. He is not even including the disciples. He is not telling us, he is telling me. మరి మాకిచ్చిన పనిని లేదా శిష్యులందరినీ కలుపుకొని మాకిచ్చిన పనిని ప్రభు అని అంటలేదు, నాకిచ్చిన పని నేను You have sent me to this world with one work. ఒక పనితో నన్ను ఈ లోకానికి నువ్వు పంపించినావు. It is not to heal the people. మరి ప్రజలను స్వస్థపరచడానికి. It is not to perform miracles. ఏదో స్వస్థత కార్యాలు చేయడానికి. All these things may be additions. అవన్నీ కూడా వాటికి జత. But what is the main thing? అయితే ప్రాముఖ్యమైన విషయం to go to the cross and to die for the sins of the world. That is the main purpose. సిలువకు వెళ్ళి పాపుల కొరకై మరి మరణించటము అనే ఉద్దేశంతో నువ్వు పంపించినావు. I have finished that work. ఆ పనిని నేను చేసి ముగించాను. That is a shout of victory. అదే విజయోత్సవం అయింది. I have finished the work. నేను ఆ పని సమాప్తం చేశాను, ముగించాను. Even Apostle Paul in 2 Timothy 4th chapter, we all know verses 7 and 8. 2 తిమోతి 4:7-8 వచనాల్లో అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా ఈ మాటలు చెప్పినాడు. I have finished my course. నా పరుగు నేను తుదముట్టించినాను. Many times we will be running in others courses. మనం చాలా సార్లు వేరే వాళ్ళ పరుగు పందెంలోకి పరిగెత్తుతాం. And our course it will be like that only. మన పని మన పరుగు అక్కడే ఉండిపోతుంది. You will be running in 100 of other courses. That is not సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్. రిమెంబర్ దట్. వేరే 100 మార్గాల్లో నువ్వు పరిగెత్తవచ్చు, అయితే అది విజయవంతమైన జీవితం కాదు. దట్స్ వై యువర్ లైఫ్ ఇస్ వెరీ సీరియస్. ఆ కారణం చేతనే నీ యొక్క జీవితం తీవ్రంగా ఉంటున్నది. yes lord, why you have sent me to this world? మరి ప్రభువా ఎందుకు నన్ను ఈ లోకానికి నువ్వు పంపించినావు? why you have sent me in this particular century? మరి ఈ శతాబ్దంలోనే ఎందుకు నువ్వు నన్ను పంపించినావు? why you have brought me to Charlotte? మరి షార్లెట్ కు నన్ను ఎందుకు తీసుకుని వచ్చినావు? yes, you have to ask. మనం ఆ మాట అడిగే వారంగా ఉండాలి. because God will not do anything without a purpose. The steps of a good man are ordered by the Lord. Psalm 37:23. సామెతల గ్రంథం 37 Psalms. కీర్తనల గ్రంథం 37:23 వచనము, మరి ఆ నీతిమంతుని అడుగులు యెహోవా చేత స్థిరపరచబడును. You are taking a step as a child of God means God is ready to guide you provided if you hear his voice. మరి ఆయన మాట నువ్వు వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే నీ అడుగులను ఆయన స్థిరపరచడానికి ప్రభువు సిద్ధంగా ఉంటూ ఉన్నాడు. Every step.
ప్రతి అడుగును కూడా without stumbling or falling. ఏ మాత్రము తొట్టుపాటు లేకుండా. So when God is so careful about each step of your life, నీ జీవితం యొక్క ప్రతి అడుగు విషయంలో దేవుడు అంత లక్ష్యం అంత పట్టింపు కలిగి ఉంటే, do you think that God has brought you to this place without a purpose? ఏ ఉద్దేశం లేకుండా ప్రభు నిన్ను ఈ స్థలానికి తీసుకొచ్చినాడేనో. Our job is secondary. నీ ఉద్యోగం అనేది రెండవది. We are eternal people, we are having eternal goals. These are temporal goals. మనము నిత్యమైన వారము, మనకు నిత్యమైన గురి మనం కలిగి ఉంటున్నాము. ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి. You and I have to ask the Lord, నీవు నేను ప్రభుని ఈ రీతిగా అడగవలసి, Lord, what is the purpose of my life? నా జీవితానికి కలిగిన ఉద్దేశం ఏమిటి? Sometimes people will do some foolish things. కొన్ని సార్లు కొన్ని బుద్ధిహీనమైన పనులు చేస్తూ ఉంటారు. I will go to Kiran. నేను కిరణ్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అన్న ఎందుకు పుట్టానో తెలవటం లేదన్న. అన్న నేను ఎందుకు పుట్టానో కూడా తెలియట్లేదు అన్న. ఈయనేమంటాడు? అప్పుడు నేనేమంటాను, అదే నేను ఆలోచించున్నాను అన్న నేను కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నాను అన్న. జోగి రాసుకుంటే బూడిద రాలంటాడు. Why you are in this world, you have to ask the one who sent you, not XYZ. నువ్వు ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చినావో ఏదో XY అడగటం కాదు గాని, నిన్ను ఎవరైతే ఈ లోకానికి పంపించినారో ఆయన నువ్వు అడగాలి. Lord, why you have sent me to this world? ప్రభువా, ఈ లోకానికి నన్ను నువ్వు ఎందుకు పంపించినావు? Why not 10 centuries ago? Why only in this 21st century? ఏదో 10 శతాబ్దాల క్రితం ఎందుకు నన్ను పంపించలేదు? ఈ యుగం ఈ సమయంలో ఎందుకు పంపించినావు? Why to this particular place? ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన స్థలానికి ఎందుకు? Knowing the will of God and doing the will of God is the greatest privilege of any child of God. This is what Brother Bhakt Singh quoted. సోల్ భక్త్ సింగ్ గారు చెప్పిన మాట, మరి దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఆ చిత్తమును చేయట అనేది ఒక విశ్వాసికి కలిగిన ఆధిక్యత. You can go into the heart of God to find the will of God. You got that privilege. మరి దేవుని హృదయాలోనికి నువ్వు వెళ్ళిన వాడై ఆయనకు చిత్తమేంటో తెలుసుకునే ఆధిక్యతను ప్రభు నీకు ఇచ్చినాడు. Many times we will not ask God. అనేక మార్లు మనం ప్రభుని అడగము. We are working for God, but I tell you, we are leading unsuccessful life. మనం ప్రభు కొరకే పని చేస్తూ ఉంటున్నాం గానీ మనం ఎంతో విఫలమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ The ఉన్నాం. work what God has not given to you, if you are doing 100 works you may do, that is not a successful life. దేవుడు నీకు ఇవ్వని పనిని బహుశా నువ్వు 100 పనులు చేయొచ్చు కానీ దానిలో నీకు విజయం అనేది ఉండదు. Doing the work of God is that is not important. దేవుని పని చేయటం ప్రాముఖ్యం కాదు. That is not at all important. దేవుని పని చేయటం ప్రాముఖ్యమే మాత్రం కాదు. Doing God's work is not important. Doing God given work is important. దేవుని పనిని కాదు కానీ దేవుడు ఇచ్చిన పనిని చేయటం అనేది ప్రాముఖ్యము. Some of the people, they are busy in doing the works which are not given by God, but they are the works of God only. దేవుని పనులే అవి, అయితే దేవుడు వారికి ఇవ్వకపోయినా ఆ పనులు చేసే విషయంలో వారు బిజీగా ఉంటారు. Do you know why there are so many confusions in the assemblies today? మరి నేటి దినాల్లో సంఘాల్లో ఇంత కలవరం ఎందుకో తెలుసా? One thing is very sure, God is not the author of confusion. మరి ఒక విషయం మాత్రం వాస్తవము, ప్రభు కలవరానికి కాదు. He will never, he is not the author of confusion. ఆయన కలవరానికి ఏమాత్రం కర్త కాదు. But you and I are masters of confusion. అయితే నీవు నేను కలవరం సృష్టించడంలో మనము మరి సిద్ధహస్తులం. If you run in your track, if I run in my track, there won't be any confusion. నాకు ఇవ్వబడిన ఆ గీతలోనే నేను పరిగెత్తుతూ ఉంటే ఎటువంటి కలవరం ఉండదు. But many times what is happening? అయితే చాలా సార్లు ఏం జరుగుతుంది? I will be jumping into this lane and he will be jumping into this lane. Finally he will be falling, I will be falling. No progress and fighting. కనుక అతను పరిగెత్తే దారిలోకి నేను వెళ్తాను, ఆయన వచ్చి నా దారిలో పరిగెత్తారు, ఒకరి మీద ఒకరు పడి చివరిగా కలవరమే. That's why in the life of any believer, ఆ కారణం చేత విశ్వాసి యొక్క జీవితంలో, yes, I am telling you, it is a very serious thing, because at the end of your life, after working for God all your lifetime, suppose if God says you have not done anything, nothing is written in your record, means what a sad day it will be. నీ జీవితాంతం దేవుని కొరకై పని చేసి చివరిగా దేవుడు నేను నీకు ఇచ్చిన పనిని నువ్వు చేయలేదు అని చెబితే ఆ అంతం ఎంత దుఃఖకరంగా ఉంటుంది. ప్రభువా నేను అది చేశాను, ప్రభా నేను అది చేశాను, నేను షార్లెట్ వెళ్ళాను, నేను షార్లెట్ వెళ్ళాను. సపోజ్ గాడ్ సేస్ ఎవడు వెళ్ళమన్నాడు? ఒకవేళ గాని ప్రభు నిన్ను షార్లెట్ ఎవరు వెళ్ళమన్నారని, I have never asked you to go. నేను నిన్ను వెళ్ళమని నేను ఇప్పుడు అనలేదు. I asked you to go to Nineveh, but you went to Tarshish. నినివేకి వెళ్ళమని నేను చెప్తే నువ్వు తర్షీషుకు వెళ్ళావు. That could happen to a great prophet like Jonah. గొప్ప ప్రవక్త అయిన యోనా జీవితంలోనే ఆ రీతిగా జరిగింది. What God asked you? Won't God ask you? దేవుడు నిన్ను అడగలేదా? అడగడా? Surely he will ask you. ఆయన ఖచ్చితంగా నిన్ను అడుగుతాడు. That's why before doing the work of God,
Don't be satisfied. I am doing the work of God. That is not right. కనుక Am I doing the God-given work? కనుక దేవుని పని చేసేటప్పుడు నేను దేవుని ఏదో పని చేస్తున్నానని నువ్వు సంతోషించవద్దు. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పని నేను చేస్తున్నాను లేదని This is గమనించుకో. what Lord Jesus Christ says. మరి ఇదే మాట ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా The చెప్తున్నారు. work which thou hast given unto me. ప్రభా తండ్రి నీవు నాకు ఇచ్చిన పనిని How many miracles you perform, Father is not asking. ఎన్ని ఆశ్చర్యకార్యాలు నువ్వు చేస్తావో ప్రభు నిన్ను అడగడు. యేసు ప్రభువుని అడగలా. యేసు ప్రభువుని కూడా అడగలేదు. దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టావని అడగలా. నువ్వు ఎన్ని దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టావని ప్రభువుని అడగలేదు. Have you gone to the cross and died for the sinners? That is the work I have given. మరి సిలువకు వెళ్ళి పాపుల కొరకైనా చనిపోయినావా అని అడిగినారు. ఆ పనిని ప్రభువారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి ఇచ్చినారు. Christian life is a very, very serious life. Remember that. ప్రియులారా, క్రైస్తవ జీవితం అనేది ఎంతో తీవ్రమైన జీవితం, జ్ఞాపకం పెట్టుకోనండి. You have to be in continuous touch with the throne of God or having fellowship with God to have a successful Christian life. కనుక దేవుని యొక్క సింహాసనంతో మరి నువ్వు ఎప్పుడు కూడా సంబంధం కలిగి ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితాన్ని కలిగి ఉంటావు. Many great people will be fooled one day. చాలా మంది గొప్ప గొప్ప వారే మరి ఒకసారి ఒకనొక దినాన బుద్ధిహీనులు అవుతారు. Because God will say, oh, you are so busy, but none of the works I have given to you. నువ్వు చాలా పనుల్లో వ్యస్తంగా ఉండినావు, అయితే నేనిచ్చిన పని ఒకటి కూడా చేయలేదు. What is successful life? విజయవంతమైన జీవితం అంటే ఏమిటి? The purpose for which the arrow is loosed, it should hit the target. ఏ ఉద్దేశంతో ఏ గురి కలిగి ఆ బాణం అనేది వేయబడిందో వెళ్ళి ఆ గురికి అది తగలాలి. You and I are in this world. Don't think that without a purpose. With a purpose, know the purpose, reach the goal. Some people reached the goal in 20 years, some people 30 years, some people 100 years. కనుక నీవు నేను ఈ లోకంలో మరి ఏ గురి లేకుండా ఉన్నామని అనుకోవద్దు. మరి కొంతమంది వారి గురిని ఒక 20 సంవత్సరాలు, కొంతమంది 30 సంవత్సరాల్లో వారు చేరుకున్న వారు. So the day when you are born again, మరి ఏ దినమైతే నువ్వు తిరిగి జన్మించినావు, the desire of the Lord is, yes, you must be successful, super successful in your career. ప్రభు యొక్క కోరిక ఏంటంటే నీ యొక్క మరి జీవితంలో ఎంతో విజయవంతుడు కావాలని ప్రభు కోరినాడు. So that's what his plan for Israelite. మరి ఇశ్రాయేలు విషయంలో కూడా దేవుడు అదే ప్రణాళిక కలిగి ఉండినాడు. But what has happened? అయితే ఏం జరిగినది? The Israelites came out of Egypt. That is a wonderful thing. ఇశ్రాయేల్ అందరూ కూడా ఐగుప్తు నుంచి బయటకు వచ్చినారు. అదెంతో అద్భుతమైన సంగతి. 430 years of slavery was there. మరి 430 సంవత్సరాలు వాళ్ళు బానిసలుగా ఉండినారు. But before that only the Lord has prophetically promised Abraham, I will bring out your children after 400 years. అయితే దానికంటే ముందుగా ప్రవచన పూర్వకంగా అబ్రహామునకు 430 సంవత్సరాల బానిసత్వం తర్వాత నీ యొక్క బిడ్డలను నేను బయటికి తీసుకుని వస్తానని ప్రభు ముందే చెప్పారు. That is what we read in 15th chapter of Genesis in verses 13 and 14. ఆదికాండము 15వ అధ్యాయము 13-14 వచనాల్లో ఆ మాటలు మనం చదువుకుంటాం. And God was telling to Abraham, అబ్రహాంతో ప్రభు ఈ మాటలు అంటూ ఉన్నాడు. your seed will go to a land which is not their own. వారిది కాని ఆ దేశానికి నీ సంతానం వెళ్తుంది. At that time సంతానం లేదు, ఏమీ లేదు. Not even Ishmael was born. ఆ వాగ్దానం చేసిన సమయంలో మరి సంతానం అనేదే లేదు. ఇష్మాయిల్ కూడా ఇంకా పుట్టలేదు. And there are no hopes that Abraham is going to give birth to any child. మరి మరలా అబ్రహామునికి అసలు పిల్లలు పుడతారన్న నిరీక్షణ కూడా లేదు. At that time, ఆ సమయంలో we know the Lord of the Bible is the Lord who knows the ending from the beginning, as we read in Isaiah 46:10. యెషయా గ్రంథము 46వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో ఆది అంతము ముందునే ఎరిగిన దేవుడు బైబిల్ దేవుడు. ఆది నుంచే అంతాన్ని ఎరిగిన దేవుడు. ఆది నుంచే అంతాన్ని కూడా ఎరిగిన దేవుడు. And he told, ఆయన ముందే చెప్పాడు, yeah, oh Abraham, your seed will go to a land which is not their own. అబ్రహామా నీ యొక్క సంతానము వారిది కాని దేశానికి వారు చెరగొనబోతారు. And they will become slaves there. అక్కడ వారు బానిసలు అవుతారు. The people of the land will trouble them. అక్కడున్న ఆ దేశ జనులు వారిని ఇబ్బంది పెడతారు. But I will judge them. He is talking about the 10 miracles. అయితే వారికి నేను తీర్పు తీరుస్తాను. ఆయన ఆ 10 సూచక్రియల గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. And they will come out with great substance. ఎంతో సమృద్ధితో వారిని నేను బయటికి తీసుకుని వస్తాను. And so this is all what the Lord told prophetically to Abraham when nobody was there. మరి అబ్రహామునకు మరి కుమారులు లేనప్పుడు, సంతానమే లేనప్పుడు ప్రవచన పూర్వకంగా ప్రభు అబ్రహాముతో ఈ వాగ్దానం చేశారు. Now during the days of Moses, we all know, మోషే యొక్క దినాల్లో మన జరిగిన సంగతి మనకు తెలుసు. all came out of the land of Egypt. ఐగుప్తు దేశం నుంచి అందరూ కూడా బయటకు వచ్చారు. Now you see the different cadres of their settlements. వారికి ఏ రీతిగా ఆయన స్థిరపరుస్తున్నారు. వారికి వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ స్థిరపడిపోయారో చూడండి. ఇప్పుడు వారు ఎక్కడెక్కడ స్థిరపడిపోయారు చూడండి. Lakhs of people came out of Egypt. ఐగుప్తు నుంచి అయితే లక్షల కొలది మంది బయటకు వచ్చారు.
and those lakhs died in the wilderness. అయితే ఆ లక్షల మంది కూడా అరణ్యంలోనే చనిపోయారు. People who came out of the land of Egypt, they are born again and baptized people, that is like you and me. మరి ఐగుప్తు నుంచి బయటికి వచ్చిన ఇశ్రాయేలీయులు నీవలే నావలే తిరిగి జన్మించిన They విశ్వాసులు. are the children of వారు God. దేవుని ప్రజలు. They came under the blood of the lamb and they crossed the Red Sea. ఆ బలి పశువు రక్తం కింద నుంచి వచ్చినారు, గొర్రె పిల్ల రక్తం కింద నుంచి వచ్చినారు, ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటిన వారిగా ఉండినారు. They are the children of God. వారు దేవుని బిడ్డలు. And they are on the way to Canaan. వారు కనాను దేశానికి ప్రయాణంలో ఉండినారు. They could not reach. అయితే కనాను దేశానికి చేరుకోలేకపోయినారు. Is it the plan of God? అది దేవుని ప్రణాళిక. They came out. వారు బయటకైతే వచ్చారు. Oh, the blood of the lamb is there upon them. నా గొర్రె పిల్ల రక్తము వారి మీద ఉండినది. Sad thing is, maximum percentage is that. అయితే దుఃఖకరమైన విషయము వారిలో ఎక్కువ శాతం అదే రీతిగా ఉన్నారు. Nearly 12 lakhs people. Yesterday I was telling every day how many burials. మరి వారు 12 లక్షల మంది నిన్న మనం ధ్యానించుకుంటూ వచ్చినాము. 12 lakhs people died. 12 లక్షల మంది చనిపోయారు. Every day 80 to 90 burials. ప్రతిరోజు 80 నుంచి 90 మరి మరణాలు. That is not the plan of God. అది దేవుని ప్రణాళిక కాదు. Today many Christians are like that. నేటి దినాన అనేక మంది క్రైస్తవులు ఈ రీతిగానే ఉంటున్నారు. This meeting is arranged so that you may not be like that, I may not be like that. నీవు నేను ఆ రీతిగా ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతోనే దేవుడి యొక్క కూడికలను ఏర్పాటు You చేయించాడు. came under the blood, there is no progress. 40 years roaming in the wilderness and dying in the wilderness. గొర్రె పిల్ల రక్తం కిందకి వచ్చిన తర్వాత కూడా మరి ఆ 40 సంవత్సరాలు అరణ్యంలోనే తిరుగుతున్నారు. వారిలో ఎటువంటి పురోగతి లేదు. Some people, the second category, మరి కొంతమంది ఇప్పుడు రెండవ గుంపుకు చెందిన వారు, they came to the borders of Canaan, but they have not entered Canaan. కనాను సరిహద్దుల వరకు అయితే వారు వచ్చారు కానీ కనాన్లోనికి They ప్రవేశించలేక never wanted to enter Canaan. ఆ కనాన్లోనికి వాళ్ళు ప్రవేశించడానికి ఇష్టపడలేదు. కనాన్లో ప్రవేశించడానికి ఇష్టపడలేదు. Those 2.5 tribes, 2.5 గోత్రాల the వారు, tribe of Reuben, the tribe of Gad and half tribe of Manasseh, రూబేను గోత్రము, గాదు గోత్రము, మనష్షే అర్ధ గోత్రము, they came to Moses. వారు మోషే యొద్దకు వచ్చారు. Just within 2 days they can go to Canaan. ఇంకా 2 రోజుల్లో ఇంకా కనాన్లో ప్రవేశించబోతున్నారు. And see, human heart is so deceitful. మరి మానవుని యొక్క హృదయం ఎంతో మోసకరమైనది. Some boy may come, ఒక పిల్లవాడు వచ్చి, నిన్ను నా హృదయంలో పెట్టుకున్నా, నేను నా హృదయంలో పెట్టుకున్నాను, I love you so much, you are my sweetheart. Heart is not sweet, it is deceitful. Remember that. హృదయం ఏమాత్రం తీపైంది కాదు, అది మోసకరమైనది. జ్ఞాపకం పెట్టుకోనండి. నిన్ను నా హృదయంలో పెట్టుకున్నానని ఎవడన్నా చెప్తే you are in the most deceitful place. Always remember that. ఎవరైనా నిన్ను నా హృదయంలో పెట్టుకున్నాను అని చెప్పారంటే మోసకరమైన స్థలంలో నువ్వు ఉన్నావని గుర్తుపెట్టుకో. Anytime you will be deceived. ఏ సమయంలోనైనా నువ్వు మోసపోవచ్చు. So here, ఇక్కడ these people, ఈ ప్రజలు, if you ask those Reubenites and Gadites, రూబేనీయులను గాదీయులను గాని నువ్వు అడిగితే, why you came out of the land of Egypt? ఐగుప్తు దేశంలో నుంచి మీరు ఎందుకు బయటకు వచ్చినారు? And what is their answer? వారి యొక్క సమాధానం ఏమిటి? We are traveling to Canaan. మేము కనానుకు ప్రయాణమై We వెళ్తున్నాం. want to go to Canaan. మేము కనాను దేశానికి God వెళ్ళాలి. want to lead us there. ప్రభువు మమ్మల్ని అక్కడికి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. Have they entered Canaan? వారు కనాన్లో ప్రవేశించారా? No. లేదు. God is not the reason. They are the reason for they are not entering into the Canaan. కనాన్లో ప్రవేశించకపోవటానికి దేవుడు కారణం కాదు, వారే కారణం. When other 9.5 tribes, when they could enter, why can't these 2.5 tribes? మిగిలిన 9.5 గోత్రాల వారు కనాన్లో ప్రవేశించగలిగితే వీరెందుకు ప్రవేశించలేకపోయినారు? They said, వారు అన్నారు, we don't want to enter, O Moses. మోషే, మేము ఆ కనాన్లోకి వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు. The second category of believers. రెండవ గుంపుకు చెందిన విశ్వాసులు వీళ్ళు. Some are crossed the Red Sea but died in the wilderness. They could not come even to the borders of Canaan. ఒక గుంపు ఐగుప్తు నుంచి అయితే బయటకు వచ్చినారు, మరి కనీసము ఆ కనాను సరిహద్దుల వరకు కూడా రాలేదు, అరణ్యంలోనే రాలిపోయినారు. That's why some of the Christians are the most saddest people in this world, I am telling. I am telling very openly. Some of the Christians, I am not talking about the worldly people. నేను మరి లోకస్తుల గురించి మాట్లాడలేదు కానీ మరి విశ్వాసుల విషయంలోనే చెప్తూ ఉంటున్నాను. మరి చాలా కొంతమంది క్రైస్తవులు ఈ లోకములో ఉండే వాళ్ళ కన్నా దౌర్భాగ్యమైన ముఖాలతో ఉంటారు విచారంగా. కొంతమంది మరి లోకస్తుల కన్నా విచారంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ లోకంలోనే సంచరిస్తూ ఉంటారు. నో సైట్ ఆఫ్ కానాన్. కనాను యొక్క దృష్టి అనేది వారికి ఉండదు.
came to the borders. కేవలము మరి ఆ సరిహద్దుల వరకే వచ్చారు. Why they have not crossed that border? ఆ యొక్క సరిహద్దుని వారు ఎందుకు దాటలేదు? Why they have not crossed river Jordan? యోర్దాను నదిని వారు ఎందుకు దాటలేదు? And what are the effects and what are the results of their not crossing? వారు ఆ రీతిగా దాటకపోకుండాన్ని బట్టి మరికి ఏమి పరిణామము? Today many Christians are like that. అనేక మంది క్రైస్తవులు నేటి దినాలు ఈ రీతిగానే They ఉంటున్నారు. came to the border. కేవలం కనాను దేశ సరిహద్దు వరకు మాత్రం వచ్చారు. To some people, కొంతమందికి Lord Jesus Christ said, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు, even in the Bible we can see, బైబిల్లో ఆ మాట మనం చూడొచ్చు, నువ్వు పరలోకానికి అంత దూరంగా లేవు, చాలా దగ్గరగా ఉన్నావు, బట్ పరలోకంలో లేవు. ప్రభువే అన్నాడు, నువ్వు పరలోకానికి దూరంగా లేవు, దాని మాట నువ్వు పరలోకంలో లేవని అర్థం. You are at the gates. పరలోకపు గవిని అంటే ఆ ద్వారం వద్దే ఉన్నావు. Some Christians are like, కొంతమంది క్రైస్తవులు ఆ రీతిగా ఉన్నారు. they came to the borders of Canaan. కనాను సరిహద్దు వరకు మాత్రమే వారు వచ్చారు. The third category, మూడవ గుంపు, they crossed Jordan. వారు యోర్దాను దాటిన వారు. 9.5 tribes. 9.5 గోత్రాలు. They entered Canaan. వారు కనాన్లో ప్రవేశించారు. What a wonderful land. ఎంత అద్భుతమైన దేశం అది. They are enjoying Canaan. మరి కనానును వారు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. But the fourth category, ఇప్పుడు 4వ గుంపు ఉంటున్నారు. they are not satisfied with those plain lands. We want the mountain. వారు ఆ కనాను దేశ సమతల భూమితో సంతృప్తి చెందలేదు. మాకు ఆ కొండ ప్రాంతము, పర్వతాలు కావాలి. మాకు సామాన్యమైన ఆశీర్వాదాలు కాదు, పరిపూర్ణ ఆశీర్వాదం. సామాన్యమైన ఆశీర్వాదం కాదు, మాకు పరిపూర్ణమైన ఆశీర్వాదం కావాలి. That is Caleb and others. మరి ఆ 4వ గుంపులో ఉండేవారు కాలేబు మిగిలిన వారు. They are conquerors who entered the Canaan. వారు కనానును ప్రవేశించిన విజయవంతులే. కనానులో ప్రవేశించిన వారు విజయశాలురే. మరి కనానులో ప్రవేశించిన వారు విజయశాలులే. Caleb is more than conqueror. అయితే కాలేబు అత్యధిక విజయశాలి. I want Hebron. నాకు హెబ్రోన్ కావాలి. Yeah, that is, I want to have fellowship with God. దానికి అర్థం ఏంటంటే నా దేవునితో నేను సన్నిహిత I don't want my God to be a very distant God. I want to have a very close fellowship. The distance between God and me must be the barest minimum. నా దేవుడు నాకు దూరంగా ఉండాలని నేను అనుకోవట్లేదు. దేవునికి నాకు ఎంతో సన్నిహితమైన సంబంధం నాకు ఉండాలి. I want Hebron. నాకు హెబ్రోన్ కావాలి. If needed, I will climb the mountain. దానికి అవసరమైతే నేను కొండ కూడా ఎక్కుతాను. I may be 85. నేను 85 సంవత్సరాలు కావచ్చు. All are Christians. అందరూ క్రైస్తవులే. 4 categories we have seen. దానిలో 4 గుంపులు మనం చూస్తాం. I am not talking about the non-born again people, because I believe many of you are born again. నేను తిరిగి జన్మించని క్రైస్తవులు లేకపోతే జన్మించని క్రైస్తవులు లేదు, తిరిగి జన్మించిన వారి గురించి నేను మాట్లాడలేదు. మీరందరూ దాదాపుగా ఇక్కడ ఉన్నవారు తిరిగి జన్మించారని, రక్షణ పొందారని నేను అనుకుంటున్నాను. You must be surely in one of these 4 categories. మీరు ఖచ్చితంగా ఈ 4 గుంపులో ఏదో ఒక గుంపుకు చెందిన వారు. Some are dying in the wilderness, not even seeing Canaan. Canaan means our spiritual inheritance. కానాను అంటే మన మరి ఆత్మీయమైన స్వాస్యము. కొంతమంది ఆ స్వాస్యాన్ని చూడకుండానే అరణ్యంలోనే వెళ్ళిపోతున్నారు. Wonderful things God has prepared. ఎంతో అద్భుతమైన సంగతులను ప్రభు మనకు సిద్ధపరిచిన. Not even seeing, you heard about them, because about Canaan Moses told many times. మీరు దాన్ని చూడటం కాదు, మీరు విన్నారు, ఎందుకంటే మోషే వారితో చెప్పాడు. But you have never seen them. అయితే ఆ కనాన్ని మీరు ఏమాత్రం చూడలేదు. Dying in the wilderness. అరణ్యంలోనే చనిపోతుంది. Some of us coming to the borders. కొంతమంది సరిహద్దుల వరకు వస్తూ ఉన్నారు. Some have conquered, that is, they entered and they fought the 31 battles. మరి కొంతమంది మరి ఆ కణాల్లో ప్రవేశించినారు, అంటే యుద్ధాలు ఆ 31 మంది రాజులతో వారు యుద్ధాలు చేశారు. వారు విజయశాలులు. Some are not satisfied by conquering. We want to be more than. అయితే ఆ విజయంతో కొంతమంది సంతృప్తి చెందలేదు. మేము అత్యధిక విజయవంతులం కావాలని కోరుకున్నారు. Today you assess your life at what stage you are. మరి నీ యొక్క జీవితాన్ని నేటి దినాన బేరీజు వేసుకో, నువ్వు ఏ స్థానంలో ఉంటూ ఉన్నావు. I do not know about you. You do not know about me. Only you may be seeing my shirt and pant. That's all. మీ గురించి నాకు తెలీదు, నా గురించి మీకు తెలీదు. కేవలం మనం ఏదో వస్త్రాలు చూస్తూ ఉన్నాం. You have to examine your own life. At what stage of your life you are there. మరి నీ జీవితంలో నువ్వు ఏ స్థానంలో ఉంటున్నావో కేవలం నీ యొక్క జీవితాన్ని నువ్వే పరీక్షించుకో. But the desire of the Lord is you must be like Caleb, that is more than conqueror. అయితే ప్రభు యొక్క కోరిక ఏంటంటే నువ్వు కాలేబోలే అత్యధిక విజయవంతుడు కావాలని ప్రభు కోరుతూ ఉంటున్నాడు. People who died in the wilderness, I will compare like this. They are passed 3rd class. మరి Indian perspective I am telling. అరణ్యంలో మరి మరణించిన వారిని నేను ఏమంటానంటే
మరి పాస్ అయ్యారు, మూడవ తరగతి పాస్ అయ్యారు, పాస్ అయ్యారు. థర్డ్ క్లాస్. పాస్ అయ్యారు కానీ వాడికి బార్డర్ వచ్చినోడు సెకండ్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాడు. ఆ సరిహద్దు వరకు వచ్చినాడు సెకండ్ క్లాస్ వచ్చినట్టు, క్రాస్ చేసినోడు ఫస్ట్ క్లాస్. ఆ కనాను సరిహద్దు దాటారంటే ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చినట్టు. కాలేబ్ ఇస్ ర్యాంక్ నెంబర్ 1. కాలేబేమో మొదటి ర్యాంకు, ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింక్షన్. మరి ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింక్షన్ ఇన్ వచ్చింది. యువర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఎట్ వాట్ స్టేజ్ యు ఆర్? మరి నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు ఏ స్థానంలో Some of you are in Egypt. I am not talking about you. You cannot understand this. కొంతమంది ఐగుప్తులో ఉంటున్నారు, వారితో నేను మాట్లాడలేదు, ఈ విషయాలు అసలు వారికి అర్థం కూడా కావు. Because if you want to understand, come out of Egypt. ఈ విషయాలు నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలంటే మొదటిగా ఐగుప్తు నుంచి నువ్వు బయటికి రా. So yesterday we have seen about some of the people who died in the wilderness. నిన్నటి దినాన మరి ఆ అరణ్యంలో చనిపోయిన కొంతమందిని గురించి మనం చూచాం. And today నేటి దినాన we are going to see why some of the people, though they came out of Egypt, why they are not entering Canaan. మరి ఐగుప్తు నుంచి బయటికి వచ్చినా వారు ఎందుకు కనానులో ప్రవేశించలేకపోయినారు అనే విషయాన్ని మనం ధ్యానిద్దాం. Numbers. సంఖ్యాకాండము chapter 32. 32వ అధ్యాయము. Numbers chapter 32. సంఖ్యాకాండము 32వ అధ్యాయము and verse 1. మొదటి వచనం. రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విస్తారమైన మందలుండెను గనుక యాజరు ప్రదేశము గిలాదు ప్రదేశమును మందలకు తగిన స్థలమని తెలుసుకొని. verse 4. 4వ వచనం. ఇశ్రాయేళ్ల సమాజం ఎదుట యెహోవా జయించిన దేశము మందలకు తగిన ప్రదేశము, నీ సేవకులమైన మాకు మందలు కలవు. verse 5. 5వ వచనం. కాబట్టి మా ఎడల నీకు కటాక్షము కలిగిన ఎడల మమ్మల్ని యోర్దాను అద్దరికి దాటింపక. మమ్మల్ని యోర్దాను దాటించొద్దు, మేము అడవిలోనే ఉంటాం. మమ్మల్ని యోర్దాను అద్దరికి దాటింపక మేము ఈ అరణ్యంలోనే ఉంటాం. Why? ఎందుకు? What is the reason they are telling? వారు చెప్తున్న కారణం ఏమిటి? We are having more cattle. మాకు చాలా మందలు ఉన్నాయి. They have seen the shores of Jordan. వారు యోర్దాను ప్రాంతాన్నంతటిని కూడా చూచారు. And it is full of grass. అక్కడ చాలా గడ్డి ఉండినది. And if grass is there, అక్కడ గడ్డి ఉంటే our cattle will be, మా మందలు మా పశువులు so healthy, ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. and they will give more milk. చాలా ఎక్కువ పాలిస్తాయి. Our salary will be more. మా యొక్క జీతం ఎక్కువ. Our property, we can become big people. మా యొక్క ఆస్తి పెరుగుతుంది, మేము గొప్పవారం అవుతాం. So by seeing the grass of this side of the wilderness, they don't want to go to the other side of Jordan. You see what a foolishness. యోర్దానికి యువతలో ఉన్న ఆ గడ్డిని చూచి వారు ఆ అరణ్యంలోనే ఉండడానికి ఇష్టపడినారు కానీ కనానికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడలేదు. దేవుడు ఏమంటాడు? దేవుడు ఏమంటున్నారు? I have prepared wonderful things for your బిడ్డలు రా, మీరేమో మీ గొడ్ల గురించి చూస్తున్నారు. నేను మీ బిడ్డల కొరకు అద్భుతమైన సంగతుల గురించి ఆలోచిస్తే మీరు మీ గొడ్ల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. It is the land which is flowing with milk and honey. పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశం అది. Everything is there. సమస్తం అక్కడ ఉంటున్నాయి. And even for your cattle also that grass will be there. మీ పశువులకు కూడా అక్కడ గడ్డి ఉంటుంది. But what these people are telling? అయితే ఈ ప్రజలు ఏమంటున్నారు? Brothers and sisters, you have to think of very seriously. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ విషయమై మీరు ఎంతో తీవ్రంగా ఆలోచించాలి. దేవుడు మీ గురించి మీ బిడ్డల గురించి ఎంతో పట్టింపగలుగుంటే మనం మన గురించి, మన గొడ్ల గురించి, గడ్డి గురించి, దేవుడు మన విషయంలో ఎంతో పట్టింపు కలిగి ఉంటే కేవలం మనమేమో మన మందలు, మన పశువులు, మన గడ్డి గురించే మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. లవ్ ఫర్ మెటీరియలిజం. ఈ వస్తు సంపద మీద ఆశ. there the salary is more, I have to go there. ఆ స్థలంలో మాకు ఎక్కువ జీతం దొరుకుతుంది, నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి. Can God come with me or not? We are not asking. దేవుడు నాతో ఆ స్థలానికి వస్తాడా లేదా అని మనం అడగట్లేదు. Some of the places God cannot come with us. I am telling you. కొన్ని స్థలాలకు ప్రభువు నీతో రాడు. నేను మీతో ఖచ్చితంగా. Yesterday I was telling some of the jobs are not for us. నిన్నే చెప్తూ ఉండినాను, కొన్ని ఉద్యోగాలు మనవి కావు, మనకు కావవి. If God is not with you, what is the use of going and doing such job? కనుక దేవుడు నీకు తోడుగా లేకపోతే నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఉద్యోగం చేయటంలో ఏం ప్రయోజనం? The grass of the world this side of Jordan is very deceitful. మరి యోర్దానికి యువతలో ఉన్న ఆ ప్రాంతపు గడ్డి ఎంతో మోసకరమైనది. Why? ఎందుకు? It got a characteristic. దానికి కొన్ని గుణగణాలు ఉన్నాయి. What are they? అవేంటి? Earlier also one of their forefathers was deceived. అంతకు ముందు కూడా వారి పితరులు కూడా మోసగింపబడ్డారు. పితరుల్లో ఒక ఆయన, ఉత్తర్లో ఒక ఆయన. ఎవరైనా? లోతు. లోతు.
He has lifted up his eyes when he separated from Abraham. అబ్రహాం నుంచి వేరైనప్పుడు తన కన్నులెత్తి చూచాడు. We all know in 13th chapter of Genesis we can read about it. ఆదికాండం 13వ అధ్యాయంలో దాని గురించి మనం చదవచ్చు. When he looked unto Jordan. యోర్దాను కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు, Because Lot was also having so much cattle. ఎందుకంటే లోతుకు కూడా చాలా మందలు పశువులు ఉండినాయి. And it looked like the garden of God, it is written in the Bible. ఆయన కన్నులెత్తి చూడగా అది దేవుని తోట వలె కనబడిందంట. సాతానుడు ఎంత తెలివైనడంటే, సాతాను ఎంత తెలివైన వాడంటే లోకపు గడ్డిని దేవుని తోటలో చూపించగలడు. రిమెంబర్ దట్. ఈ లోకపు గడ్డిని దేవుని తోటగా నీకు చూపించగలడు. అండర్స్టాండింగ్? దీన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారా? ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద లోకం గడ్డి. వాస్తవానికి మనం ఆలోచిస్తే ఈ లోకంలో ఉన్న గడ్డది. అది పశువుల కొరకు, నీకు కాదు. అది నీ పశువులకు గాని నీకు కాదు. బట్ హి విల్ షో యు ఇట్ లైక్ ద గార్డెన్. దిస్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. ఇదే దేవుని చిత్తము అని నీకు చూపిస్తూ ఉంటాడు. వాట్ ఎ సాడ్ సిట్యుయేషన్. ఎంత దుఃఖకరమైన. అనదర్ డిసీట్ఫుల్ నేచర్ ఈస్, ఇంకొక రెండవ మోసపూరితమైన గుణం దానిలో ఉన్నది. బిహైండ్ దట్ గ్రాస్ సోడమ్ అండ్ గొమొర్రా ఆర్ దేర్. ఆ గడ్డి వెనకే సొదొమ గొమొర్రాలు ఉన్నాయి. సాటన్ will never show you Sodom and Gomorrah. He will show you the grown up grass only. ప్రియులారా, జ్ఞాపకం పెట్టుకోనండి, సాతాను ఎన్నడూ కూడా నీకు సొదొమ గొమొర్రాని చూపించడు. దాని ముందు పెరిగిన గడ్డిని మాత్రమే నీకు చూపిస్తాడు. When you are catching fish, you will not show the hook. You will show only that bait. నువ్వు చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ గాలాన్ని చూపించవు గాని గాలానికి ఉన్న ఎరని చూపిస్తావు. ఇనుప హుక్ చూపించు. ఇనుముతో చేయబడిన గాలాన్ని నువ్వు చూపించావు. ఓన్లీ ద బెయిట్. దానికి ఉన్న ఎర. Satan is also like that. కనుక సాతాను కూడా అదే రీతిగా ఉంటున్నాడు. In 13:12 Lot pitched his tent towards Sodom, it is written. ఆదికాండం 13వ అధ్యాయం 12వ వచనం, లోతు ఆ మైదానమందున్న పట్టణ ప్రాంతంలో కాపురము అనగా సొదొమ దగ్గర తన గుడారం వేసుకునేను. సొదొమ వైపు. సొదొమ వైపునే వేసుకున్నాడు. In one chapter. ఒక్క అధ్యాయం. In 14:12 మరి 14వ అధ్యాయం 12వ వచనం, he was in Sodom. సొదొమలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు. Without his knowledge. తనకి మరి ఇంకా తనకు తెలియకుండానే అక్కడికి వెళ్ళి. Satan's pull is like that. మరి సాతాను ఆ రీతిగా నేను లాగివేస్తాడు. The grass of Jordan will not show Sodom and Gomorrah which are behind that grass, but he will show you only the grass. కనుక యోర్దాను యువతల ఉన్న ఆ గడ్డి వెనుకున్న సొదొమను చూపించడు, ఆ గడ్డిని మాత్రమే నీకు చూపిస్తాడు. If you go to the other side, నువ్వు వేరే వైపు అవతల వైపుకి వెళ్ళు. suppose if you cross Jordan, నువ్వు యోర్దాను దాటి అవతల వైపు వెళ్ళు. many times I told, అనేక మార్లు నేను చెప్పాను. some of you also then you know from the history, మరి చరిత్ర నుంచి మీకు కూడా చాలా మందికి తెలుసు, wonderful fruits God has prepared for the people. మరి ఎంతో అద్భుతమైన ఫలాలను పండ్లను దేవుడి ప్రజల కొరకు ఏర్పాటు చేసినాడు. It is the God blessed land. దేవుడు ఆశీర్వదించిన స్థలం అది. I told last time, I think in 2018 when I was speaking here, I told 5 fruits, very important fruits in Israel. ఇశ్రాయేల్లో, that is Canaan. కనాన్లో ఉన్న 5 ప్రాముఖ్యమైన పళ్ళ గురించి నేను బహుశా 2018వ సంవత్సరంలో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నేను మాట్లాడాను. ఎక్కడేం చెప్పానో గుర్తుంచుకుంటాను, మళ్ళీ చెప్పిందే చెప్తున్నాడు అని అనుకోండి. We are also very careful. I am telling what is that. Nothing wrong when telling the truth. సత్యం చెప్పడంలో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. I can tell the date also in 2018, which date also I can tell, but not now. 2018వ సంవత్సరం ఏ రోజు ఏ తారీఖు కూడా నేను 5 fruits which are sufficient for human health. మరి మనిషి యొక్క ఆరోగ్యానికి 5 పళ్ళు సరిపోతాయి. సరిపోయేటువంటి పళ్ళు. మనం ఏంటి, పుచ్చకాయలు, గుమ్మడికాయలు, ఏమి తిన్నామో మన పొట్టే చూపిస్తుంది. మనం ఏం తిన్నామో మన పొట్టే చూపిస్తాం. దాన్ని ఎక్సర్సైజెస్, వాకింగ్, రన్నింగ్, ఫాలింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. తర్వాత ఎక్సర్సైజ్. సో థింగ్ ఈస్, విషయం ఏంటంటే 5 fruits the Lord has prepared there. అక్కడ దేవుడు 5 పండ్లను సిద్ధపరిచినాడు. Yesterday we talked about the grapes, you know. నిన్నటి దినాన ద్రాక్షల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. Wonderful research is going on in the land of Israel on the grapes. ఆ ద్రాక్షల మీద ఇశ్రాయేల్ దేశంలో ఎంతో పరిశోధన జరుగుతున్నది. That is black grapes I am talking. నేను మాట్లాడే మా ద్రాక్షలు నల్ల ద్రాక్షలు. Generally when we eat grapes we will eat the flesh and throw out the skin, isn't it? మనం ద్రాక్షలు తినేటప్పుడు దానిలో ఉన్న అదంతా తిని ఆ తొక్క ఊసేస్తాం. దాంట్లో ఉండే గుజ్జు తిని ఆ తొక్క ఊసేస్తాం. యాక్చువల్లీ తొక్క తిని గుజ్జు ఊసేయచ్చు. రిమెంబర్ దట్. బికాస్ మోర్
medicinal things are there in the skin of that black grape. ఆ నల్ల ద్రాక్షల యొక్క తోల్లోనే మరి ఔషధ గుణాలు ఉంటూ ఉన్నాయి. You can search in Google later how many wonderful medicines they have invented to attend your heart attack. To address your heart attack from the skin of the black grapes. You can see the research. మీరు వెళ్ళి గూగుల్లో వెతికి చూడండి. మరి గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏ రీతిగా కూడా రాకుండా వచ్చిన రాకుండా గుండెపోటు రాకుండా చేయటానికి దాంట్లో ఆ నల్ల ద్రాక్షల్లో ఉన్న ఆ తోల్లో ఉన్న ఔషధ గుణాల నుంచి మందులు వారు కనిపెడుతూ ఉన్నారు. గుండెపోటు వస్తే సునీల్ దగ్గరికి పరిగెత్తడం. దట్స్ ఆల్. యా, సో థింగ్ ఇస్ skin is very important. God has prepared that fruit. కనుక దేవుడే ఆ ఫలాన్ని సిద్ధపరిచినాడు. దాని మీద ఉన్న తోలు కూడా ప్రాముఖ్యం. I can talk about that, but it will eat away my time. నేను దాని గురించి మాట్లాడగలను, ఇప్పుడు అయితే సమయం అయిపోతుంది. Grapes, ద్రాక్షలు, pomegranates, దానిమ్మ పండ్లు, figs, అంజూర పళ్ళు, not pigs, figs. Pigs are this side of Jordan, figs are that side of Jordan. యోర్దానికి అవతలేమో పందులు ఉన్నాయి, యోర్దానికి అవతల అంజూర పళ్ళు ఉన్నాయి. And dates, ఖర్జూరలు and olives. ఒలీవ పళ్ళు. Wonderful things. ఎంతో అద్భుతమైన పళ్ళు. When God could provide such wonderful fruits for our survival, can't He provide grass for our cattle? మన కొరకై, మన ఆహారం కొరకు దేవుడు అంత అద్భుతమైన ఫలాలను ఆయన సిద్ధపరిస్తే మన పశువుల కొరకు గడ్డిని ఆయన సిద్ధపరచడా? They can understand. వారు అర్థం చేసుకోవచ్చు. It is a land flowing with milk, He said. పాలు తేనెలు ప్రవహించు పాలు ప్రవహించే దేశం. పాలు ప్రవహించే దేశం. What does it mean? దానికి అర్థం ఏంటి? Yeah, the cows, they will be giving so much milk. That's why the milk is flowing, means the cows are so healthy and strong. God directly they are telling grass is there. అక్కడ ఉన్న ఆవులు ఎంతో ఆరోగ్యకరమైనవి, అవి చాలా మరి పాలు ఇస్తున్నాయి కనుక అందుకనే పాలు ప్రవహించే దేశం అని అన్నాడు. వాటికి కావలసిన గడ్డంతా కూడా ఆ దేశంలో ఉన్నది. Minimum yield of each cow in Israel, how many liters? ఒక ఆవు ఎన్ని లీటర్లు పాలు ఇస్తుందో ఇశ్రాయేల్ దేశంలో మీకు తెలుసా? తాగటం తెలుసు, తాగడం మాత్రం తెలుసు, లేకపోతే లాక్టోజన్ ఏదో కొనుక్కొని 5 మళ్ళీ కలుపుకొని తాగటం తెలుసు. ఏదో లాక్టోజన్ అలాంటివన్నీ కలుపుకొని తాగు. You are all educated people from the మీరు అందరూ చదువుకున్న approximately how many liters on an average a cow gives in Israel today? సగటున, because in dairy development it is almost number 1 in the world. సగటున ఇశ్రాయేల్ దేశంలో కావు ఎన్ని లీటర్ల పాలు ఇస్తుంది? ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ పాలని ఉత్పత్తి చేసే దేశంగా ఇశ్రాయేల్ దేశం ఉంటున్నది. I don't know to whom I am talking to. నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నానో నాకు తెలియదు. A minimum of 60-70 liters per day. Even some of the cows will give 100 liters a day. ఒక దినానికి సగటున 60 నుంచి 70 లీటర్లు, కొన్ని ఆవులు అయితే 100 లీటర్ల పాలు కూడా ఒక రోజుకి. God told in advance it is a land which is flowing with milk. ప్రభు ముందే చెప్పాడు ఆ దేశము పాలు ప్రవహించే దేశము. What does it mean? The cows and the buffaloes are so healthy there. అక్కడ ఉన్న ఆవులు గేదెలు ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది. So they are having good food there. మంచి ఆహారాన్ని అక్కడ భుజిస్తూ ఉన్నాయి. But what Satan is showing? అయితే సాతాను ఏం చూపిస్తూ ఉన్నాడు? This grass is good for your cat. ఈ గడ్డి మీ పశువులకు, మీ మందలకు మంచిది. ఎంతమంది విశ్వాసులు దేవుని ఆశీర్వాదాలను పోగొట్టుకుని లోకం గడ్డి వెనకాల పరిగెడుతున్నారు చెప్పండి. ఎంతమంది విశ్వాసులైన వారు రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ ద గ్రాస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, లూజింగ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని ఆశీర్వాదాలను పోగొట్టుకొని లోకంలో ఉన్న గడ్డి కొరకు ఎంత మంది విశ్వాసులు పరిగెత్తుతున్నారు చూడండి. దేవుడు వచ్చి అయ్యా నువ్వు ద్రాక్ష పళ్ళు తినరాడు అని గడ్డి మేస్తా. దేవుడు వచ్చేమో ద్రాక్ష పళ్ళు తినమంటే నువ్వేమో గడ్డికి ఆశిస్తున్నావు. Brothers and sisters, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, some of the believers they are after the grass of the world. You know the grass fadeth away. కనుక కొంతమంది విశ్వాసులు ఆ రీతిగా గడ్డి వైపు పరిగెత్తు ఉంటున్నారు. గడ్డి దేనికో తెలుసా? పశువులకు. ఇట్ ఫేడెత్ అవే. గడ్డి ఎండిపోతుంది. ఎండిపోయే గడ్డి గురించి ఎందుకు మూగది చెప్పాలి? ఎండిపోయే గడ్డి గురించి ఎందుకు? So thing is, yeah,
Many are like that. అనేక మంది ఆ రీతిగా ఉంటూ ఉన్నారు. Your eyes must be on Cana. కనుక నీ కను దృష్టి అంతా కూడా కనాను మీద Not ఉండాలి. simply it is not sufficient to come out of Egypt. Okay, that is repentance. You repented for your sins. I agree. But where is the progress? ఐగుప్తు నుంచి నువ్వు బయటకు వచ్చినావు అంటే నీ పాపం విషయంలో నువ్వు క్షమాపణ పొందుకున్నావు. అయితే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో పురోగతి ఎక్కడ? And the second reason, రెండవ కారణము, not only they loved materialism, వారు వస్తుపరమైన సంపదని మాత్రం ఆశించడం కాదు. secondly, రెండవదిగా they wanted to lead a borderline Christian life. I am not far from heaven, but I am not in heaven. కనుక ఆ సరిహద్దుల్లోనే ఉండే విశ్వాసులుగా ఉండాలనుకుంటున్నారు. నేను పరలోకం నుంచి దూరంగా లేను అన్నట్టు. Today, how many Christians, one leg in the world and one leg in the spirituality? నేటి దినాన విశ్వాసులైన వారు మరి ఒక కాలేమో ఆత్మీయతలో, ఇంకో కాలేమో లోకంలో. I do not know here. ఇక్కడ పరిస్థితి నాకు తెలియదు. If you come to India, ఇండియాకి గాని మీరు వస్తే, before fixing the marriage, మరి వివాహాన్ని మరి కుదర్చక మునుపు ముందు క్యాలెండర్ లో చూస్తాడు, మంచి రోజా చెడ్డ రోజా, 4వ తారీఖు మంచి రోజు. ముందు క్యాలెండర్ లో మంచి రోజా చెడ్డ రోజా అని చూస్తారు. 4వ తారీఖు మంచి రోజు. అప్పుడు బ్రదర్ దగ్గరకు వస్తాడు. అప్పుడు సేవకుని దగ్గరికి వెళ్తారు. ప్రార్థన చేశాను బ్రదర్, చాలా కాలం నుంచి చేస్తున్నాను బ్రదర్, గాడ్ హ్యాస్ షోన్ ఫోర్త్ వెరీ. సోదరుడు, అసలు చాలా రోజుల నుంచి వివాహం కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం, అయితే ఇప్పుడు దేవుడు మాకు చూపించాడు అంటారు. ఎవడి ముందు వేస్తున్నావు డ్రామాలో? ఎవరి ముందు నువ్వు డ్రామాలు? యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫూల్డ్, ఐ యామ్ టెల్లింగ్. ఒక దినాన నువ్వు బుద్ధిహీనుడు అవుతావు, గుర్తుపెట్టుకోండి. బిఫోర్ ద హోల్ వరల్డ్. మరి ఈ లోకం అంతటి ఎదుట డ్రామాలు ఎక్కువ కాలం నడవు. రంగు విల్ గో. నాటకాలు, ఆ డ్రామాలు ఎక్కువ కాలం నడవవు, వేసుకున్న రంగు పోతుంది. బ్రదర్, ఫోర్త్. సోదరు, 4వ తారీఖు వెరీ క్లియర్లీ, ఎంతో స్పష్టంగా 4వ తారీఖు నాకు ప్రభు చూపించాడు. బ్రదర్కే కాదు అన్నయ్య, నాకు కూడా అక్క మొదలెడుతుంది అక్కడ. పక్కనే అక్క ఉంటుంది. సోదరికే కాదండి, నాకు కూడా దేవుడు 4వ తారీఖే చూపించాడు. ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడో చూస్తుంది, ఇక్కడ 4 అని ఎక్కడో కనపడుతుంది. బైబిల్ ఎట్టు తెరిచేటట్టు చూసి 4 అనే సంఖ్య కనపడుతుంది. యు ఆర్ నాట్ ఫూలింగ్ ఎనీబడి, యు ఆర్ ఫూలింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. కనుక ఎవరినో నువ్వు మరి మోసపుచ్చట్లేదు, నిన్ను నీవే మోసపుచ్చుకుంటావు. బార్డర్లైన్ క్రిస్టియానిటీ, వన్ లెగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ వన్ లెగ్ ఇన్ ద చర్చ్. కానీ సరిహద్దు క్రైస్తవం అనగా విశ్వాసం, ఒక కాలు విశ్వాసంలో, ఇంకొక కాలు లోకంలో. దట్ మ్యాన్ యూటికస్ sat in the window in Acts chapter 20 verse 9. అపోస్తల కార్యములు 20వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో ఐతుకు అనే ఆ యవనస్తుడు ఆ కిటికీ గోడ మీద కూర్చున్నాడు. When Paul was preaching at Troas, అపోస్తలుడు పౌలు ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు, there's one leg in the world and one leg in the meeting. ఒక కాలేమో మీటింగ్ లో కుర్చీలో ఉన్నది, ఇంకోటేమో లోకంలో. You are all mathematics students. మీరందరూ లెక్కలు, గణిత శాస్త్రం తెలుసు. ఎందుకన్నా బాబు లెక్కలు ఫెయిల్ అయ్యారేనా? So yeah, sometimes so many ways translation will be there. Yeah, so one leg in the world, one leg in the meeting means what is the probability of falling that side and this side means 50-50, isn't it? ఒక కాలు లోకంలో, ఇంకొక కాలేమో విశ్వాసంలో, ఆత్మీయతలో ఉంటే మరి పడిపోవడానికి ఎంత శాతం మనకి అవకాశం ఉంటుంది? 50% అటు ఇటు, 50-50. 50-50. But which side he has fallen? అయితే ఏ వైపు పడిపోయాడు? The outside. బయటికి, towards the world he has fallen, not in the meeting. లోపలికి కూడికి జరిగే స్థలంలో పడిపోలేదు, కిందకి అవతల వైపు పడిపోయాడు. That side it is 3 floors height, and this side only 3 feet only. If he falls this side, how nice it would be. ఇటువైపు పడితే 3 అడుగులు ఎత్తే ఉంది, ఎంత మంచిగా ఉండేది. అటు 3 అంతస్తులు ఎత్తు, అటు పడ్డాడు, He died. చనిపోయాడు. Borderline Christian life, almost. It is almost, no, I mean it is something like a very lukewarm state. మరి ఆ సరిహద్దు క్రైస్తవం అనేది నులివెచ్చని తనమైంచున్నది. Not only that, అంత మాత్రమే కాదు, because they have taken the wrong decision, వారు తీసుకున్న ఆ తప్పుడు నిర్ణయాన్ని బట్టి they could not become conquerors, and they made others also not conquering, not going. వారు విజయశాలు కాలేకపోయినారు, మరి ఎవరైతే ప్రవేశించాలో వారిని కూడా కానివ్వకుండా చేశారు. You do not know one thing I am telling you. మీకు ఒక సంగతి తెలియదు, నేను చెప్తుంటున్నాను. Without your knowledge, some fans are there for you. మీకు తెలియకుండానే మీకు కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. They may not be ACs, but fans will be there. ఏసీలు ఉండకపోవచ్చేమో కానీ
ఫ్యాన్లు ఉంటారు. Some fans will be there. Some people, they will be very closely observing you, and I want to be like that brother. I want to be like that sister. Or at least I want to dress like that brother. Or I want to study like that sister. Some fans, without your knowledge, they will be there. నువ్వు ఎరుగకనే నీకు కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. నిన్ను వారు గమనిస్తూ ఉంటారు, నిన్ను అనుకరించాలని కోరుతూ ఉంటారు. నువ్వు వేసుకున్నట్లుగానే డ్రెస్ వేసుకోవాలనుకుంటారు, నువ్వు చదువుకున్న చదవాలనుకుంటారు, లేకపోతే ఆ రీతిగా నీకు ఫ్యాన్లుగా ఉంటారు. Yes, without your knowledge, you are a favorite hero or heroine to them. నువ్వు వారికి తెలియకుండానే, నీకు తెలియకుండానే నువ్వు వారి జీవితాల్లో వారికి ఒక హీరోగా ఉంటావు. But if you take a wrong step, you are leading them also in the wrong direction. నువ్వు ఒకవేళ తప్పుడు అడుగు వేసావంటే వారిని కూడా నీ తప్పు మార్గంలోనికి లాగే. That is what has happened here. ఇక్కడ జరిగిన సంగతి అదే. If you read 32:1 of Numbers, సంఖ్యాకాండం 32వ అధ్యాయం మొదటి వచనం గాని చదివినట్లయితే what is written there? అక్కడ ఏం రాయబడింది? సంఖ్యాకాండము 32వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. రూబేనీయులను గాదీయులకును అతి విస్తారమైన మందలుండెను గనుక, so two tribes came to Moses. ఈ రెండు గోత్రాల వారు మోషే యొద్దకు వచ్చినారు. Reubenites and Gadites. రూబేనీయులు, గాదీయులు. In the beginning, the half tribe of Manasseh have not come. ప్రారంభములో మనష్షే అర్ధగోత్రం వారు రాలేదు. If you read verse 33, 33వ వచనాన్ని నుంచి చదివామంటే సంఖ్యాకాండము 32వ అధ్యాయం 33వ వచనం. అప్పుడు మోసే వారికి అనగా గాదీయులకును రూబేనీయులకును యోసేపు కుమారుడైన మనష్షే అర్ధగోత్రపు వారికి another half tribe, ఇంకొక అర్ధగోత్రం, they also came with them. వారు కూడా వీరితో కలిసి వచ్చారు. And what they are telling? వారు ఏమంటున్నారు? We too don't want to cross over Jordan. మేము కూడా యోర్దాను దాటాలనుకోవట్లేదు. Because these two people have taken the wrong step, another half tribe also have taken wrong step. ఈ రెండు గోత్రాల వారు తప్పుడు అడుగు వేయటాన్ని బట్టి, ఆ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవటాన్ని బట్టి ఇంకొక అరగోత్రం కూడా ఆ తప్పుడు నిర్ణయంలోనికి వచ్చేసారు. See the bad effects of your wrong decision. నువ్వు తీసుకునే తప్పుడు నిర్ణయం వల్ల కలిగే పరిణామాలు చూడండి. Two people, ఇద్దరు వ్యక్తులు, they want to be separated from other 10 tribes. 10 గోత్రాల నుంచి మేము వేరైపోవాలన్నారు. What about Manasseh? మనష్షే విషయం ఏంటి? We want to be separated from my own tribe. It became true. చూడండి, మనష్షేని ఆలోచిస్తే నా సొంత గోత్రంలో నుంచే నేను వేరైపోవాలని ఒక అరగోత్రం ఇటు. They have taken a decision for inter-tribal differences and it led to the intra-tribal difference. కనుక మరి గోత్రాల మధ్యలో విభజన అనుకుంటే వారి సొంత గోత్రంలోనే విభజన వచ్చేసింది. When you take a wrong decision, నువ్వు తప్పుడు నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటే, you may go away from one group of families, but after that will lead to that separation in your own family. కనుక ఒక గుంపు కుటుంబాల నుంచి నువ్వు వేరైతే నీకు కుటుంబంలోనే ఆ వేర్పాటు అనేది రావచ్చు. That is what has happened here. ఇక్కడ జరిగిన సంగతి అదే. A very bad influence on other people. Some of the Christians, instead of having the good influence, this bad, they're all born again people. They came out of the land of Egypt. వారందరూ కూడా తిరిగి జన్మించిన వారే, ఐగుప్తులో నుంచి బయటకు వచ్చిన వారు. ఆ రీతిగా కొంతమంది విశ్వాసులు ఇతరులకు తప్పుడు మాదిరిగా ఉంటారు. When your eyes are on the wrong thing, on the grass of this world, you will be leading others also. They will be tempted to see the same grass. కనుక తప్పు విషయాల మీద నీ దృష్టి ఉంటే, ఈ లోకంలో ఉన్న గడ్డి మీద నీ దృష్టి ఉంటే, నువ్వు ఇతరులు కూడా వారిని తప్పు ద్రోవకు తొలగించేవాడిగా ఉంటావు. Fourth thing, 4వ విషయం, after break, because it's already time is over. ఇప్పటికి సమయం అయిపోయింది. మనం బ్రేక్ తర్వాత మనం మళ్ళీ కలిసి we will pray, ప్రార్థన చేసుకుంటాం. all these things to assess where we are in our spiritual life for becoming more than conquerors. అత్యధిక విజయవంతులు కావటానికి ముందుగానే మన క్రైస్తవ జీవితంలో, మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనం ఏ స్థాయిలో ఉండటానికి వీటన్నిటిని మనం పరీక్షించుకోవాలి. Many of the Christians who are born again, the love for materialism is keeping them away from enjoying what the Lord has prepared for them. కనుక అనేక మంది క్రైస్తవ విశ్వాసుల జీవితాల్లో దేవుడు వారికి సిద్ధపరిచిన ఆశీర్వాదాల కంటే మరి ఈ లోక విషయాల మీద వారి దృష్టి ఉంటూ ఉన్నది. అవి వారి నుంచి ఆశీర్వాదాల నుంచి దూరం చేస్తున్నాయి. అవే దేవుడు అనుగ్రహించే ఆశీర్వాదాల నుంచి వారిని దూరపరుస్తూ ఉంటున్నాయి. ప్రార్థన చేసుకుంటాం. Father, we thank thee for speaking to us regarding the people who came out of Egypt but could not enter Canaan. And O Lord, help us to learn some lessons, O Lord, from their lives. We need not repeat the same mistakes, but O Lord, help us to learn lessons out of their mistakes and enable us to set right our ways. What could not be explained through human limitations, O Lord,
the Holy Spirit may explain to us. In Jesus' precious name we pray. Amen.